खुदा के कलाम के चंद एक ख्याल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज एक खास दिन है, आपको याद है फादर्स डे है आज। ये दिन साल में एक बार मनाया जाता है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही बल्कि हर एक जगह पर, हर एक मुल्क में इस दिन को याद किया जाता है। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने बरकत दी। आदम और हवा को खुदा ने बरकत दी। उनको कहा कि बढ़ो, फलो और ज़मीन को ममूरो, महकूम करो। हम में से हर एक शख्स एक वक्त में बेटा होता है, बेटी होती है, और वही दूसरे वक्त में माँ बाप बन जाते हैं। कलाम सबके लिए बराबर है। हमें खुदा के कलाम को सीखना है। खुदा का कलाम क्या सिखाता है? वालिदैन के बारे में खुदा ने लफ्ज जो बाप है, इस लफ्ज के अंदर बरकत रखी है। शफकत जो लफ्ज है, ये बाप के लिए जचता है। बाप के सिवा कोई शफकत नहीं कर सकता। कोई मेहरबानी कर सकता है, कोई और तरह से भलाई कर सकता है, लेकिन शफकत जो है वो बाप ही करता है। खुदा हर एक बच्चे पर ये बरकत नाज़िल करे कि वो बाप की शफकत हासिल करें। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा की सोच आज कलाम में से तलाश करेंगे। वालिदैन के बारे में खुदा ने वालिदैन को इज्जत दी है और उनके मुंह में खुदा ने बरकत का कलाम डाला है। उनके हाथ में बरकत। आज बहुत सारे बच्चों को गौर से खुदा का कलाम सुनना है। खुदा ने जब मूसा को 10 अहकाम दिए, 2 पत्थर की लोहों पर लिखे हुए थे, 4 एक पर जिसका तल्लक खुदा के साथ है, और 6 जिनका तल्लक इंसानों के साथ है। अब दूसरी लो जो खुदा ने बनाई मूसा के लिए, उसका पहला हुक्म आप जानते हैं क्या है? ये खरूज के 20वें बाब के 12वीं आयत में आपको मिलेगा। तो अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। फिर हम इफ्सियों में देखते हैं, खुदा का बंदा पालूस कलीसिया को सिखाता है और उनको इस तरह से सिखाता है। 6ठे बाब में 2री आयत, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो।
یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا. یہ پہلا حکم ہے، اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. وعدہ کیا ہے؟ کہ تیری عمر دراز ہوگی. اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو تیری عمر زمین پر دراز ہوگی. اب غور سے سنیے، خدا نے 10 احکام دیے اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی شامل ہے. تیری عمر دراز ہوگی اور خدا تجھے برکت دے گا. اور اگر کوئی والدین کی عزت نہیں کرتا تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. والدین کی خدمت کے اندر خدا نے برکت کا وعدہ رکھا اور خدا برکت دیتا ہے. اور اگر کوئی عزت نہیں کرتا تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے اور خدا اس کے لیے لعنت پیدا کر دیتا ہے. اب ہم برکت اور لعنت دونوں طرف غور کریں گے. کچھ لوگوں نے والدین کی عزت کر کے برکت حاصل کی اور کچھ لوگوں نے ان کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے لعنت حاصل کر لی. آج بھی آپ کو بہت سارے لوگ اور بہت سارے بچے بابرکت لگتے ہیں اور آپ کہیں گے کہ ان کے ہاتھ کے کام میں بڑی برکت ہے، اور یہ برکت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے اور والدین کی قدر کرنے کی صلہ میں ملتی ہے. اور کچھ لوگ جن کے ہاتھ میں برکت نظر نہیں آتی، آپ غور کریں تو زیادہ تر یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوئی ہے. اب کلام کو غور سے سنیے. کلام میں لکھا ہے، ایسا ہی لکھا ہے. خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں. پیدائش کی کتاب کا 9واں باب 20ویں آیت سے پڑھیں گے. اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، ایک انگور کا باغ لگایا. طوفان نوح کے بعد زمین پر پھر سے کام شروع ہوا اور نوح جو راست باز تھا اس نے ایک باغ لگایا. آگے پڑھیے. اور اس نے اس کی مے پی، اور انگور جب توڑے اس کی مے، اور اسے نشہ آیا، اور اس سے اسے نشہ ہوا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا. اور وہ نشے کی حالت میں اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا. اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا. کس نے دیکھا؟ کنعان. کیا لکھا ہے؟ کنعان کے باپ حام نے کیا دیکھا ہے؟ اپنے باپ کو باپ برہنہ کو دیکھا برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی. اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دے دی. باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور بھائیوں کو اکٹھا کیا. اور آؤ ایک نئی بات آپ کو بتاؤں، آؤ دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے. باپ برہنہ ہے، اس کو دیکھیں. بھائیوں کو ابھار کے لے گیا کہ وہ اپنے باپ کی برہنی دیکھیں. آگے لکھا ہے، تب سیم اور یافت نے ایک کپڑا لیا. جب ان دونوں بھائیوں نے، سم اور یافت نے بات سنی، انہوں نے اندر جا کر دیکھا نہیں بلکہ انہوں نے اپنے پاس ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا. اور اپنے دونوں نے کندھوں پر اس کپڑے کو دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے. اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف
बाहर को मुंह करके पीछे की तरफ उल्टा पांव चलने लगे और अपने बाप की और वो कपड़ा जो उन्होंने अपने कंधों पर लिया था बाप पर डाल दिया और उसकी बरहंगी ढांप दी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे। हाँ, कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने ढांपा उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। और बाप की बरहंगी उन्होंने नहीं देखी। जब नूह अपनी मां के नशा से होश में आया, जब ये होश में वापस आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था जो उसे कुछ उसके मालूम हुआ। छोटे बेटे ने उसके साथ किया था अब उसको मालूम हो गया। छोटे ने क्या किया, बड़ों ने क्या किया, ये सारी कहानी उसको मिल गई। और उसने कहा कि कनान मलाउन हो। उसने कहा कि कनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम बने। फिर कहा खुदावन सेम का खुदा मुबारक हो। खुदा सेम का खुदा मुबारक, कनान सेम का गुलाम हो। और कनान जो है वो सेत का गुलाम बने। खुदा याफ्त को फैलाए और याफ्त के लिए भी खुदा ने बरकत दी कि उसको फैलाए खुदा। वो सेम के ढेरों में बसे और कनान और उसका सेम के गुलाम डेरों हो। में वो बसे और कनान उसका गुलाम ठहरे। आमीन। अब बात गौर से सुनिए। हुआ बाप नशे में बरहंगा हुआ, उसकी हालत को उसने देखा, उसके बेटे ने उसको पर्दा नहीं दिया बल्कि वो भाइयों को बुला कर लाया और भाइयों ने जो अमल किया उन्होंने इस बात को संजीदा लिया और अपने कंधों पर उन्होंने एक चादर, एक कपड़ा रखा और फैलाकर वो उल्टे पांव चले और अब अपने बाप पर डाल दिया। अब दो चीजें, दो किरदार आपके सामने हैं। एक तो वो जिसने उसे देखा और आगे पहुंचा दिया, उसको पर्दा नहीं दिया बल्कि आगे पहुंचा दिया। अब उसी तरह उन दोनों ने इस बात को सुना, उन्होंने देखा नहीं सुना है, और पहले उन्होंने अमल किया कि क्या करें। क्या सोचा उन्होंने, क्या ख्याल आया उनके दिल में कि वो ये काम भी करेंगे लेकिन वो अपने बाप ही देखेंगे। उन्होंने शायद इसके बारे में मशवरा किया हो आपस में। यहां बाइबल में इस तरह से नहीं लिखा, तफसील से नहीं लिखा, शॉर्ट लिखा है। शायद उन्होंने बैठ के मीटिंग की हो, अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए। फिर उन दोनों ने मशवरा किया हो कि ऐसा करते हैं, कपड़ा लेते हैं, अपने कंधों पर डाल लेते हैं और इस तरह से उल्टे पांव चलेंगे तो इस तरह से हमारे दोनों काम हल हो सकते हैं। ना तो हम उसकी बरहंगी देखेंगे और ना ही हम उसको बेपर्दा छोड़ेंगे बल्कि उस पर पर्दा डालेंगे। बाइबल में लिखा है जब वो अपने होश में आया तब उसने उड़ते ही कहा कनान हो, कलाउन उस पर लानत हो। और फिर उसने उसके भाइयों को के लिए भी कि वो मुबारक हो, और फिर कनान के लिए लिखा वो मलऊन हो और वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम बने। अब ये बहुत बड़ी बात है कि भाइयों का गुलाम नहीं, भाइयों के गुलामों का भी गुलाम बने, नौकरां दा भी नौकर। वजह क्या थी? वजह यह थी कि बाप का मजाक उड़ाया। अब दो बातें गौर से सुनिए, बरकत की और लानत की बातें। बाप के मुंह से जो कुछ निकला वो उन पर ठहर गया। अमल क्या था? बाप पर पर्दा डालना या उसकी बरहंगी को जाहिर करना, उभारना है। आप जो बैठे हैं
आप में से किसी के बाप में कोई कमजोरी हो, और कुछ खूबियां भी होती हैं, हर एक के बाप में कुछ खूबियां और कुछ कमजोरियां भी होती हैं या नहीं होती? होती हैं ना? आप किसको हाईलाइट करते हैं, खूबियों को या कमजोरियों को? अगर आप उसकी खूबियों को हाईलाइट करते हैं तो आप बरकत पाएंगे, अगर आप उसकी कमजोरियों को हाईलाइट करते हैं तो लानत हासिल करेंगे। और मैंने ज्यादातर देखा है लोगों को, वो अपने वालिदैन की बुराइयां निकाल निकाल के दिखाते हैं, खूबियां नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों को यह भी कहते सुना है, हमारे बाप ने सारी जिंदगी नुकसान अच्छा काम नहीं किया। शायद उसने कोई खूबियां भी की हों, कुछ उसने खामियां की हैं, कुछ खूबियां भी की हों। खामियों को हाईलाइट किया जाता है और खूबियों को दबाया जाता है। इसने क्या किया हमारे लिए? इसमें हाथ वालदा का भी होता है, वो बच्चों को सिखाती है, खूबियां दबा जाती है और खामियां निकाल निकाल के दिखाती है, ये कामियां इसने सारी जिंदगी की हैं। और वो बच्चों की सोच में बैठ जाता है कि हमारे बाप ने तो सारी जिंदगी उल्टे ही काम किए हैं। नाकामियों को हाईलाइट को दबा देते हैं, वो बच्चों पर लानत ठहर जाती है। और जो बच्चे वालिदैन की खामियां दबाकर खूबियों को हाईलाइट करते हैं, उन पर बरकत ठहर जाती है। मेरे सामने बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं बहुत सारे लोगों की ये बात आप तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं। मेरे इर्द गिर्द इस तरह की कहानियां मौजूद हैं। बुरे बाप, बदकार बाप की भी लोगों ने कदर की है और उन्होंने बरकत हासिल, उन पर बरकत है। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे बाप की बेकदरी की है और वो लानत के नीचे हैं। खुदा ने बरकत रखी हुई है। काश के ये मुकाशफा आज की नस्ल पर ठहर जाए और अपने करना शुरू करें, अपने वालिदैन की इज्जत करना शुरू कर दें और इस लानत से वो निकल जाएं। और वो इकरार भी करते हैं, हम पर क्या मसला है, जिस काम पर भी हाथ लगाते हैं बरकत ही नहीं आती, बरकत नहीं आती। उसकी वजह यह होती है कि उन्होंने अपने वालिदैन की दबाया होता है और खामियों को हाईलाइट किया होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? गौर से सुनिए, मैं खुदा के कलाम से हवाले देता हूं आपको। बाइबल में इस तरह से लिखा है और इस तरह से बरकत और लानत ठहर जाती है। लिखा है कि उसने कहा, नान मलऊन हो और अपने भाइयों का वो गुलामों का भी गुलाम बने। फिर कहा, खुदाउन सिम का खुदा मुबारक हो और कनान सिम का गुलाम ठहरे। और याफत को उसने कहा, खुदा याफत को फैलाए, बरकत दे और सिम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। अब ये गुलाम और आका ये कैसे बनते हैं? यहां से सामने आती हैं। एक गुलामों का गुलाम बन गया और दूसरे आका बन गए, दूसरे उनके मालिक बन गए। आपको समझ आ गई किस वजह से? किस वजह से? बाप की कमजोरियों को उछालने की वजह से वो गुलामों का गुलाम बना और बाप को ढांपने वाले, उसकी कमजोरियों को ढांपने वाले बादशाह बन गए, मालिक बन गए, आका बन गए। ये फरमाता है,
اگر ہم ان باتوں کو غور سے سنیں، خدا کو یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، باپ. اور خدا نے ابراہیم سے جب وعدہ کیا، اس نے اسے برکت دی، اسے باپ کا درجہ دیا. تو قوموں کا باپ ٹھہرے گا. آمین. پیدائش کے 17ویں باب میں 4 آیت پڑھیے. کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا. اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا. کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے. تیرا نام ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے. غور سے سنیے، بہت قوموں کا باپ. اصل میں یہ باپ کن کا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کا باپ ہے، یہودیوں کا باپ ہے. یہ تو یعقوب کا باپ ہے، اور یعقوب کو بعد میں اسرائیل کا نام دیا گیا. باپ تو اس کا ہے، اس کا ہی ہے نا. یہ اسحاق کا باپ ہے، یعقوب کا باپ ہے. یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا گیا، یہ اسرائیل قوم کا باپ ہے. لیکن آج ہم اسے باپ کہتے ہیں جو کرسچن ہیں. ہم یہودی تو نہیں ہیں، ہم کرسچن ہیں، مسیحی ہیں، ہم بھی اسے باپ کہتے ہیں نا. اور غیر قومیں اسی کے نام کی قربانیاں چڑھا رہی ہیں نا. لاکھوں لاکھ جانور ذبح ہو رہے ہیں. کس کی سنت کر رہے ہیں؟ ابراہیم کی. خدا نے اسے قوموں کا باپ ٹھہرا دیا. ایک قوم کا نہیں، بہت ساری قوموں کا. کلام میں لکھا ہے میں تیرے ساتھ عہد مانتا ہوں. لکھا ہے دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابرہام ہوگا، اور تو بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرے گا. خدا نے اسے باپ ٹھہرایا، خدا نے اسے برکت دی تو اسے باپ کا درجہ دیا. باپ لفظ کو چھوٹا لفظ نہیں ہے. خدا اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے. ہم اسے، یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلایا تو انہوں نے کہا میں دعا کرنا سیکھا. تو یسوع مسیح نے کہا یہاں سے دعا شروع کرنا، اے ہمارے باپ. دعا یہاں سے شروع کرنا. اس کا معنی ہے کہ پہلے، سب سے پہلے خدا کو اپنا باپ مان لینا، اس کے بعد باقی باتیں کرنا. اس کو باپ سمجھنا، کیونکہ باپ لفظ میں برکت ہے. آج چونکہ باپ کے لیے دن منایا جا رہا ہے، ہم کلام میں سے بہت ساری باتیں جو باپ کے حوالے سے اور باپ کی بلیسنگ کے حوالے لکھی ہیں ان پر غور کریں گے. بائبل میں لکھا ہے خدا باپ کو باپ بنایا، اور اس نے تمام باپ جو ہیں زمین پر ان کو برکت دی ہے. اور والدین کے لیے بچوں کو تنبیہ کی ہے. اپنے احکام میں خدا نے موسیٰ کو جو احکام دیے اس میں کہا تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور تیری عمر اس ملک میں جس میں تو جائے گا، جس میں تو رہے گا، دراز ہوگی. آمین. اب خدا کس طرح سے سکھاتا ہے؟ استثنا 27ویں باب کی 16ویں آیت پڑھیے. خدا نے پھر شریعت دی موسیٰ کو، اور اس شریعت میں خدا نے سکھایا لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. لعنت اس بچے پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. اور سب لوگ کہیں آمین. سب لوگ کہیں آمین. یہ حقیر جاننا کیا ہے؟ حقیر جاننے کے معنی ہیں
उसको कम समझना, नस्लों में गिराना, अपनी नस्लों में गिरा देना, छोटा समझना। गौर से सुनिए, ये आम सी बात है जो आप सुन रहे हैं। खुदा ने शरीयत में ये सिखाया। क्या लिखा है 16वीं आयत में? लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने, दिल ही दिल में हकीर जाने। कुछ नहीं कहा, हाथ नहीं उठाया, मुंह से भी नहीं बोला, बस दिल में हकीर जाने। सब लोग कहें आमीन। अब ये बात क्या है? आज के दौर में अक्सर घरों में ये देखते हैं, वालिदैन अनपढ़ होते हैं, बच्चे पढ़ जाते, पढ़े लिखे होते हैं, तो बच्चे वालिदैन का मजाक उड़ाते हैं और उनको अपनी नजरों में हकीर समझते हैं। और कई बार अच्छी जॉब मिल जाए उनको, तो वो अपने वालिदैन को उधर बुलाते नहीं है लोगों के सामने, कहते कि नहीं हमारी बेइज्जती होगी, ये अनपढ़ है तो हमारी बेइज्जती होगी। हकीर जानते हैं, उनको छोटा समझते हैं। ये आजकल तो ये ज्यादा हो रहा है ना कि बच्चे, इस नस्ल के बच्चे पढ़े हैं तो वालिदैन तो कम पढ़े होते हैं या नहीं पढ़े होते, अक्सर इस तरह का मिलता है। तो वो अपने वालिदैन को शो नहीं करते लोगों के सामने, और दिल ही दिल में उनको हकीर जानते हैं। और ये नहीं सोचते कि जो तालीम उनको मिली है ये कहां से मिली है। उसी अनपढ़ मां बाप ने उनको मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके पढ़ाया है, यहां तक पहुंचाया है। इसको भूल जाते हैं। इस वजह से बाइबल में लिखा है, लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। यह कहता कौन है? शरीयत कहती है, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का हुक्म है। ये शरीयत कहती है, लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। सब लोग इस बात को माने और कहें आमीन। अब हकीर जाने की वजह से लानत ठहर जाती है बच्चों पर, नस्ल पर। फिर अगर आप 21वें बाब में इस्तिस्ना 21वें बाब में 18वीं आयत से पढ़ें, खुदा का कलाम क्या सिखाता है। अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो, अगर कोई आदमी हो, उसका बेटा जिद्दी हो, बाप की ना मानता हो, मां की ना मानता हो, और गर्दनकश हो, नाफरमान, बाप या अपनी माँ की बात ना मानता हो, और वो बाप और मां की बात ही ना मानता हो, और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, उनके तंबीह करने पर भी उनकी बात ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकालकर उसके शहर के बुजुर्गों के पास, उसके माँ बाप क्या करें? उसके माँ बाप उस पर घर से निकालें और बाहर जाएं और शहर के बुजुर्गों के पास उसको ले जाएं, उस जगह के फाटक पर ले जाएं, और बाहर शहर के फाटक पर, चौक पर ले जाए जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे हों, और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करे। वो जाकर वालिदैन शहर के बुजुर्ग लोगों के सामने जाकर ये अर्ज, हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारा वो बेटा है जो हमारी सुनता नहीं है, ये जिद्दी है, ये गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता, और ये हमारी बात नहीं मानता, और उड़ाऊ और शराबी है, ये उड़ाऊ है, पैसे उड़ाता है और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें। सारे शहर के है, सारे शहर के लोग उस बच्चे को संसार कर दें कि वो मर जाए, और वो बच्चा वहां पर मर जाए।
यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, इस तरह से ऐसी बुराई तू अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इसराइल सुनकर डर जाएंगे। और सारे बाकी इस्राएल के बच्चे सुन के डर जाएंगे। समझ आ रही है? खुदा ने यह आर्डर किया, अगर किसी का बच्चा जिद्दी हो, अगर किसी का बच्चा मां बाप की ना सुनता हो, मां बाप उसे पकड़ें, शहर से बाहर ले जाएं, फाटक पर ले जाएं, वहां पर बुजुर्गों को जमा करें और उनके सामने अर्ज करें कि हमारा यह बच्चा जिद्दी है, ये नाफरमान है, गर्दनकश है, ये शराबी है, अड़ाऊ है, हमारी तंबीह करने पर भी नहीं सुनता। तो सारे बुजुर्ग आर्डर करें और शहर के सारे लोग मार मार के उसे संसार कर दें और वो बच्चा मर जाए। इस तरह से आगे लिखा है, इस तरह से करने से क्या होगा? सब इसराइल यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। यूं तू इस बुराई को अपने से दूर करना। अब ये बात आपने गौर से सुननी है। इस बुराई को अपने से दूर करना कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, आर्डर खुदा का है। खुदा ऐसा करने के लिए कह रहा है। अब क्यों ऐसा करने के लिए कह रहा है? ताकि ये बुराई, ये कमी खत्म हो, ये कौम में से बुराई खत्म हो जाए। क्यों खुदा क्यों ये बुराई खत्म करना चाहता है? क्योंकि इस बुराई की वजह से लानत ठहरती है। खुदा इस्राएल को चूंकि बरकत देना चाहता है और वो चाहता है कि इन पर बरकत ठहरे। ये लानत वाला उनका जो क्या इसके लिए कहेंगे, ये बुराई का जो हिस्सा है ये निकल जाए और इस तरह से लोग बाबरकत हों। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं? गौर से सुनिए। वालिदैन की ताबेदारी करने की वजह से बरकत आती है और नाफरमानी की वजह से लानत। कलाम में लिखा है, ऐसा खुदा ने कहा कि यह बुराई खत्म की जाए, कौम में होनी नहीं चाहिए। कि इसका मतलब है कि खुदा कौम को बरकत देना चाहता है। जिस कौम के अंदर यह नाफरमानी मौजूद है वो कौम नीचे की तरफ जाती है, वो ऊपर नहीं चढ़ती। अगर आज आप अपने इर्द गिर्द नाकामियां देख रहे हैं, कमजोरियां और मायूसियां देख रहे हैं, घाटा देख रहे हैं, तो इसके मानी है कि कौम नाफरमान है अपने वालिदैन की। और हमारे मुल्क में हर तरफ नुकसान, घाटे 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 और रोना, नाकामियां। इसकी वजह क्या है? वालिदैन की नाफरमानी और अपनी हुकूमतों की नाफरमानी, हुक्मरान की भी नाफरमानी। हमारे मुल्क में हुक्मरानों की भी नाफरमानी की जाती है, हुकूमत की भी नाफरमानी की जाती है। ये भी एक नुकसान है। और उनके खाके बनाए जाते हैं, उनके क्या क्या आप देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये भी एक नाकामी है। अगर दुनिया में कोई कौम बाबरकत है इस वक्त, आप जानते हैं वो कौन है? वो ही कौम है जिन्होंने इस बुराई को अपने दरमियान से खत्म कर लिया है। आज भी उनमें वही कानून है, वही सूल चलता है। नाफरमान की तो वहां पर कदर ही नहीं है, नाफरमान को तो मारा जाता है, नाफरमान तो उधर पैदा ही नहीं होता। नाफरमान तो पैदा नहीं होता, तो नाफरमान पैदा नहीं होगा तो बरकत तो रहेगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बरकत ठहरती है, खुदा की बरकत ठहरती है। काश के ये मुकाशफा, काश के ये भेद आज की नस्ल को मिल जाए और वह अपने वालिदैन की कदर करके बरकत हासिल कर ले। मैंने मदर डे पर एक बात कही थी, शायद आपको याद है।
बात मैंने ये कही थी کہ بچے صبح اٹھ کر اپنے والدین کو سلام کریں اور بہویں بھی اپنے سسر ساس کو سلام کریں. کیا آپ نے اس پر عمل کیا ہے؟ برکت ملتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے. خدا برکت دیتا ہے، آپ اس پر عمل کریں، برکت حاصل کریں، آپ کو برکت ملے گی. خدا نے اس میں وعدہ رکھا ہوا ہے. ایک اور کردار پڑھیں گے، ایک اور سٹوری پڑھیں گے. میں شارٹ اس کو آپ تک پہنچاؤں گا. آپ پہلے سے ہی واقف ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کروں گا. پیدائش کی کتاب میں، پیدائش کی کتاب کے 27ویں باب میں یہ سارا چیپٹر برکت کا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہم اس پر غور کریں گے. یہ اسحاق کے بیٹوں کی بات ہے. شروع میں ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح سے لکھا ہے کہ اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسے دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا. اور جب دکھائی نہیں دیتا تھا تو اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی عمر کے آخری وقت میں ہے، وہ اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو برکت دے. اب وہ برکت کس کو دینا چاہ رہا تھا؟ اپنے بڑے بیٹے عیسو کو. اور اسے اس نے کہا کہ تو ایسا کر کہ شکار کے لیے جا اور وہاں پر جا اور میں تجھے برکت دوں گا. جب تیرا شکار جو تو لائے گا اسے کھاؤں گا تو میں تجھے خوش ہو کر برکت دوں گا. اب یہ بھی غور سے سننے والی بات ہے. وہ برکت دینا چاہ رہا تھا لیکن برکت کے لیے شرط یہ تھی کہ تو شکار کو جا اور وہاں سے شکار پکڑ کے لا اور اس کو پکا کے میرے سامنے رکھ اور میں اسے کھاؤں گا، وہ لذیذ ہوگا اور اس سے برکت دوں گا. یہ خاص بات ہے. برکت لینا چاہتے ہیں تو کچھ لذیذ بنائیں والدین کے لیے، وہ کھائیں اور خوش ہو کر. اندر سے برکت نکلتی ہے. جب کوئی لذیذ کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر سے برکت نکلتی ہے. اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں لذیذ کھانا کھلائیے، اندر سے برکت نکل. اگر وہ بول کے نہیں بھی کہتا تو بھی برکت آپ کو مل جاتی. شاید اونچی آواز سے نہ کہے، اپنے دل سے ہی کہے تو آپ کو برکت مل جائے گی آپ کے کردار کی وجہ سے. آگے پڑھتے ہیں. جب اس نے یہ دیکھا 6 آیت میں، تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا. ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے، چونکہ یعقوب ربکا کے پاس زیادہ رہتا تھا. عیسو جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ زیادہ رہتا تھا، یعقوب والدہ کے ساتھ زیادہ. وہ کہتی ہے دیکھ میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے کہتے سنا ہے. میں نے یہ بات سنی ہے، تیرا باپ تیرے بھائی سے یہ بات کر رہا تھا، میرے لیے شکار مار کر لذیذ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے واسطے لیے تیار شکار کر، مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں میں اس کھانے کو کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خدا کے آگے تجھے دعا دوں. میں اپنے مرنے سے پیشتر خدا کے آگے تجھے دعا دینا چاہتا ہوں. سن رہے ہیں؟ میرا خیال یہاں بریک نہ کر لیں. اب میرا خیال تھک گئے ہیں تو میں یہ حصہ اگلی دفعہ کر لوں گا. جی اس نے کہا، میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دعا دی. سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان. دعا کے لیے جا، تیار ہو، میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے اچھے بچے مجھے لا دے. 2 بچے اچھے اچھے مجھے لا دے اور میں اس کا کھانا بناتی ہوں اور وہ کھانا لے کر باپ کے پاس چلے جانا.
اور باپ تجھے برکت دے دے گا۔ اس کا معنی ہے کہ والدہ کے پاس بھی یہ مکاشفہ موجود تھا۔ والدہ بھی اس بات کو جانتی تھی کہ باپ برکت دے گا تو برکت ٹھہر جائے گی، کیونکہ ان کے پاس یہ تجربہ تھا۔ ان کے پاس تجربہ تھا کہ نوح کے بیٹوں میں سے برکت اور لعنت دونوں نظر آتی ہیں، تو باپ کے منہ میں خدا نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو والدہ کو اس کا تجربہ تھا، وہ سمجھدار تھی، وہ سٹوری کو جانتی تھی اور خدا کے بھید کو سمجھتی تھی۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، جبکہ یہ بات ہے تب تک موسیٰ کی شریعت ان کے پاس نہیں تھی، لکھی پڑھی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، یہ زبانی شریعت تھی ان کے پاس۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ ایسا پہلے ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو تیار کیا کہ وہ لذیذ کھانا بنائے۔ آگے ساری سٹوری سے آپ واقف ہیں کہ وہ اس کے کپڑے پہن کرتے ہیں، اس کے بال لگا دیتی ہے، کس طرح سے یہ سارا میں شارٹ کرتا ہوں تاکہ وقت کم لگے۔ تو اس نے کہا میری بات کو مان، تو لذیذ کھانا لے کے جا۔ وہ اس طرح سے لے کر جاتا ہے، اسے ٹٹولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آواز سے تو یعقوب کی لگتی ہے، لیکن بال چونکہ عیساؤ کے ہیں، تو بھی اس نے اس کو کھایا اور اس کو برکت دی۔ 19ویں آیت پڑھیے۔ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، یعقوب نے اپنے باپ سے کہا میں تیرا پلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں، میں وہی ہوں، عیساؤ ہوں، میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا، میں نے جو تو نے مجھے آرڈر کیا تھا کہ شکار لا، میں نے وہ کر دیا۔ سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا، اس نے کہا کہ اٹھ ذرا بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا، تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے، تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے، تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ دل سے دعا اندر سے نکلتی ہے۔ جب والدین خوش ہوتے ہیں، جب والدین خوش ہوتے ہیں تو وہ دل سے دعا دیتے ہیں اور وہ دعا ٹھہر جاتی ہے، بچوں پر ٹھہر جاتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اور اس بات کا ربکا کو پتا تھا کہ دعا ٹھہرتی ہے، اس لیے اس نے یہ سارا سلسلہ کیا، دل سے دعا دوں۔ آگے تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا یہ شکار اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ اس نے کہا بس خدا نے مجھے جلدی سے یہ دے دیا، جلدی سے میرا کام بنا دیا، میں آ گیا ہوں، اس لیے تو نے اسے کھایا ہے، مجھے برکت دے۔ اس نے اس کے سامنے رکھا۔ سنیے آگے لکھا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ شکار ہے، اس نے اس کے آگے رکھا، پھر اس نے برکت بانٹی۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں 26ویں آیت سے، بلکہ 25ویں سے پڑھ دیں۔ 25ویں سے۔ تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یعقوب کی آواز ہے، بال عیساؤ کے ہیں، کھانا بھی جلدی مل گیا، تیار بھی ہو گیا، بس ٹھیک ہے پھر لے آ۔ اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا، میں اس شکار کا گوشت کھاتا ہوں تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اس کے نزدیک لے آیا، تاکہ وہ دل سے دعا دینے کے لیے تیار ہوا، وہ اس کے پاس لے آیا، اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میں لایا، میں بھی لایا، اس نے پی لی۔ پھر اس کے بعد باپ اسحاق نے اس سے کہا، اب میرے پاس آ کر مجھے چوم۔ اب میرے پاس آ کر مجھے چوم۔ غور سے سنیے، شکار کھایا اور کہا بیٹا اب میرے پاس آ کر مجھے چوم۔ یہ بھی ضروری تھا، یہ چومنا بھی ضروری تھا۔ گوشت دیا، کھایا، اس نے کہا اب تو میرے پاس آ کر مجھے چوم، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے برکت دوں، اور برکت کچھ کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ بھی کرنا ضروری تھا کہ اس کے لیے کھانا لاتا، یہ بھی ضروری تھا کہ اسے چومتا۔ مجھے چوم۔ آگے پڑھیے۔ نہ اسے اس نے اسی طرح سے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی،
اس نے اس کے لباس کی خوشبو حاصل کی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو اس نے دعا دے کر یہ کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کے کھیت کی مہک کی مانند میرے بیٹے کی مہد اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خدا نے برکت دی ہو وہ کہتا ہے جس کھیت پر خدا نے برکت دی ہو اور اس کھیت سے جو مہک اٹھتی ہے وہ مہک مجھے بیٹے سے اڑ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ مہک اس کو ملے جو اس کھیت سے اڑتی ہے خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے آسمان کی برکت زمین کی فربی زمین کی برکت اوپر سے بھی برکت آئے نیچے سے بھی برکت آئے یہ خدا تجھے بخشے اور بہت سا اناج بھی تجھے بخشے میں تیری خدمت کریں قومیں تیری خدمت کریں آج بھی قومیں ان کی خدمت یعقوب کی اولاد کی آج بھی قومیں خدمت کر رہی ہیں اور قبیلے تیرے سامنے جھکے ان میں کوئی بھی نوکر نہیں ہوتا سنیے پہلے بھی آپ نے کلام میں پڑھا انہوں نے کہا توبہ کرو تو کلام کو قبول کرو تو وہ تمہیں آزاد کرے گا سچائی کو قبول کرو تمہیں آزاد تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی غلامی کسی کی نہیں ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں آج بھی غلامی نہیں کرتے بنی اسرائیل قوم میں نوکری کرنا جرم سمجھا جاتا ہے کسی کی نوکری کرنا جرم سمجھا جاتا ہے اور وہ بزنس کرتے ہیں اور قوموں کو غلام بناتے ہیں کہتے ہیں قومیں ہماری نوکری کریں ہم کسی کی نوکری کریں یہ جرم ان میں جرم سمجھا جاتا ہے آج بھی وہ کسی کے غلام نہیں ہے وہ آزاد ہیں اور خدا نے ان کو برکت دی تب سے برکت ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ خدا اس نے اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دی جس کا نام بعد میں اسرائیل ہوا تو اس نے کہا میں تجھے برکت دیتا ہوں قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو تو اپنے بھائیوں کا سردار بنے گا اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں اور تیری ماں کے بیٹے تیرے سامنے جھکیں گے جو تجھ پر لعنت کرے اگر کوئی تجھ پر لعنت کرے گا لعنتی ہو وہ لعنتی ٹھہرے گا جو تجھے دعا دے اور جو تجھے دعا دے گا وہ برکت پائے وہ برکت پائے گا یہ برکت یعقوب پر ٹھہر گئی اور یہ ٹھہری کیسے پہلے خدا نے ابراہیم سے برکت کا وعدہ کیا تیری نسل کو برکت دوں گا پھر خدا نے برکت کے لیے اسحاق کو استعمال کیا اور اس نے کہا تو میری خدمت کر میں تجھے برکت دوں گا خوراک دے مجھے کھانا دے اور مجھے چوم تو میں تجھے برکت دوں گا خدا نے والدین کے منہ کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے وہ کیسے بھی ہیں اس کا ذکر نہیں نوح کیسا تھا اس کا ذکر نہیں ہے یہ پتہ ہے کہ نوح راست باز ہے اسحاق کے بارے میں خدا نے اس کے منہ میں برکت رکھی اور وہ باپ جو کمزور بھی ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو دل سے دعا دیتے تو برکت ان پر ٹھہر جاتی ہے یہ خدا کا پروگرام ہے خدا نے والدین کے منہ میں برکت ڈالی ہوئی ہے تو برکت ملتی ہے پھر وہ دوسرا بیٹا جب اس نے ساری سٹوری سنی جب وہ واپس آیا اس نے کہا میرے پاس شکار ہے تو یہ باپ پورا چیپٹر جو ہے آپ گھر میں جا کے ضرور پڑھیں تو جہاں پر یہ لکھا نا میں تجھے دعا دوں گا یا اس نے دعا دی ان باتوں پر ذرا غور سے دھیان دینا تو دوسرا بیٹا آتا ہے اور اس نے کہا کہ دیکھ باپ تو نے سارا کام تو کر دیا اور برکت تو نے اس کو دے دی تب اس نے کہا یہ 38ویں آیت سے پڑھیے اب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا اس نے اپنے باپ سے یہ کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے بس کوئی برکت ہی تیرے پاس اے میرے باپ اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے مجھے بھی دعا دے اے میرے باپ اے میرے باپ مجھے بھی اور عیساؤ چلا چلا کر رویا اور وہ چلا چلا کر رویا کیوں رویا برکت کے لیے برکت کے لیے رویا اور اس نے کہا مجھے برکت دے اس کا معنی ہے کہ وہ برکت کو سمجھتا ہے رویا اس لیے کہ وہ اپنا حق سمجھتا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اسے برکت ملے وہ کہتا مجھے برکت دے میں برکت لینا چاہتا ہوں وہ چلا چلا کر رویا اور اس نے کہا بس تیرے پاس ایک ہی تھی جو تو نے اس کو دے دی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے آگے پڑھیے وہ چلا چلا کر رویا تب اس کے
फिर उसके बाप इसहाक ने कहा, देख जमीन जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो, देख जरखेज जमीन में तेरा मस्कन होगा, और ऊपर से आसमान की शबनम आसमान की शबनम उस पर पड़े, और वो भी उस पर पड़ेगी, तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो, और तेरी औकात बसरी जो है वो तेरी तलवार के साथ होगी। और तू अपने भाई की खिदमत करे, फिर ये भी कि तू अपने भाई की खिदमत करेगा, और जब तू आजाद हो जब तू आजाद होगा अपने भाई का चूहा अपनी गर्दन पर से उतार फेंके। फिर तू उसको उतार फेंके। और ईसाऊ ने याकूब से और उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी की ना रखा। सुनिए, चला चला कर रोया, तेरे पास बस एक ही बरकत है और कोई नहीं है, उसने उसको भी बरकत दी। सुनिए, बाप के पास एक ही बरकत नहीं होती, एक बच्चे को बरकत देता है, फिर दूसरे के लिए भी होती है, तीसरे के लिए भी होती है, चौथे के लिए भी होती है, लेकिन दर्जा उसका है जिसने पहले हासिल कर ली, बेशक वो सबसे छोटा हो। दूसरे को उसका निचला दर्जा मिलेगा, तीसरे को उससे निचला दर्जा मिलेगा, मिलेगी सबको, सबके लिए होती है, लेकिन जो पहले हासिल कर लेता है वो बरकत का बायस होता है, बरकत उसको ज्यादा मिलती है। कोशिश करें, चलाएं बरकत के लिए, यह आपका हक बनता है, अपना हक मांगिए, चलाइए, खुदा बरकत देता है। लेकिन ये चूंकि बड़ा था, ईसो बड़ा था, याकूब छोटा था, याकूब को खुदा ने ज्यादा बरकत दी। जब ये घर से निकला तो इसने अहद किया, खुद मैं वापस आऊंगा बाप के पास और मैं तेरे साथ वफादारी करूंगा, तू मुझे बरकत देना और पूरा 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। और वापस आया तो बहुत सारी बरकत लेकर लौटा, जब गया तो ये बिल्कुल खाली था। कई लोग ये समझते वालिदैन की जमा पूंजी से शायद बरकत मिलती है, यह भी गलत है। मिरास में बरकत नहीं है, उनके मुंह की दुआ में बरकत है। लोग इस बात पर ठहर गए कि वालिदैन की चीजें जो उस पर वो तवज्जो करते हैं कि ये चीजें मिल जाएंगी, इनको चूंकि बाप की तरफ से मिल गई है मिरास इसलिए बरकत है। उसके मुंह के कलाम पर ज्यादा गौर करें, उनके मुंह से कोई बुरी बात ना निकलने दें, उनको इतना ठंडा रखें, इतना उनको खुश रखें कि उनके मुंह से कोई बुरा लफ्ज ही ना निकले, हमेशा अच्छे लफ्ज आपके लिए निकलें, आपको बरकत मिलेगी, बरकत मिलेगी जरूर। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, आज ये खास दिन है, आज वालिदैन का दिन है, इसलिए बरकत हासिल करने के लिए वालिदैन की ताबेदारी करें, उनकी इज्जत करें, उनकी कदर करें, आपको बरकत मिलेगी और खुदा आप पर अपना